Hello, guys. Welcome back. Hope you're doing great today. Let me tell you a story. A story that might make you silent for a moment after it ends. Because it's not just a movie, it's a feeling, it's a truth, it's the journey of a girl who had no one. The movie is called Don't Miss Me When I'm Gone, and the title itself, it hits deep. Imagine someone saying, "Please don't miss me when I'm gone." It's painful, isn't it? Let's dive into the story. No spoilers, just emotions. We begin with Daisy, a teenage girl who has already faced so much. Her parents, gone. She was raised by her grandmother, but even that shelter didn't last forever. Her grandma passed away too. Now she's all alone. No home, no one to call family, no place to belong. Until one day, Sandra Miller walks into her life. She's an old friend of Daisy's late mother, and she takes Daisy in, offers her a place to stay, a second chance at family. But a house doesn't always feel like home. Daisy steps into Sandra's world with quiet eyes and a heavy heart. Everything is big, unfamiliar, and slightly cold. Sandra lives with her two sons, Caleb and Dylan. Caleb is kind, warm, the type who smiles first and speaks openly. He tries to make Daisy feel comfortable, but Dylan, he's the opposite, quiet, observant. There's a wall around him, a wall Daisy can't climb. Not yet. Sandra treats Daisy like her own. She gives her clothes, a room, takes her to school, introduces her as part of the family. "She's one of us now," she says. But in Daisy's mind, a voice whispers, "You're just a guest." And that voice gets louder every night. She lies in bed, blankets pulled up to her chin, eyes open, heart racing. She doesn't cry loudly. She can't. But tears fall anyway. She wants to feel at home, to belong. But deep down, she fears it's only temporary. Still, she tries. She helps in the kitchen, does well in school, smiles when someone talks to her, and hopes maybe this time things will be different. But peace never lasts long. One afternoon, the front door opens, and in walks Lola. Lola is Sandra's goddaughter. She used to be very close with the family, especially with Dylan. And now, she's back. The moment she sees Daisy, her smile fades. She studies her, almost like Daisy is a threat, someone who doesn't belong. And maybe that's exactly what Lola believes. The tension is quiet at first. A look, a pause, a comment that feels like a cut. Daisy senses it. The change in air, the shift in energy. She's not just adjusting to a new home anymore, she's in a silent war. A war for space, for attention, for love. So this is how Daisy's journey begins, and things are only going to get harder from here. Let's keep going. The story moves forward, but this time the air feels heavier. The smiles don't feel the same anymore. And Daisy can sense that her place in this house is no longer secure. Lola has returned, and her presence changes everything. She walks into the room like she owns it, like every corner of this house already belongs to her. And maybe once upon a time it did. Lola was once the favorite, the one Sandra loved like a daughter, the one Dylan always smiled around, the one who was meant to be here until she disappeared for a while, and Daisy came in. Now that she's back, she's not happy to find a stranger sitting at her old seat, sleeping in the room that used to be hers, laughing with the people she once called family. Lola doesn't scream. She doesn't fight out loud, but her silence is sharp. Her words are sweet on the surface, but underneath, they sting. She starts small. Little comments. "Oh, Daisy, you must not be used to this kind of food. Are you sure that's your dress? I think I left it here once. Wow, you're adjusting so quickly. Some people just don't know how to stay in their lane." Sandra laughs them off, but Daisy feels it. Every word, every stare feels like a warning. Even Dylan begins to act distant. He used to at least nod at her.
Now he barely looks her way. Caleb tries to stay neutral, but even he can't deny the shift. He once told Daisy, "You're safe here." But now, even his voice feels unsure. And then it begins. Lola starts spreading little lies. At first, harmless. She said she doesn't like the food. She left the back door open. She was looking through your drawer. Sandra doesn't believe it at first, but doubt is a dangerous thing. Once it enters, it spreads. Daisy starts to notice the looks. Sandra checking her twice, Dylan avoiding her, even Caleb hesitating. She tries to speak up, to explain, but it only makes things worse. "Are you accusing Lola?" Sandra asks. "She's been with us for years." And just like that, Daisy becomes the outsider again. Every step she takes, she feels watched. Every word she says feels judged. She begins to question her own reality. Did I leave the door open? Did I touch something I shouldn't have? She starts to doubt herself, to shrink, to vanish. But Daisy isn't just sad. She's angry too, because she finally got a chance. A real family, a real home. And now someone is trying to take that from her. And that's when something breaks inside her. Not loudly, not visibly, but deep down, she promises herself. She won't let it go that easily. Something changes in Daisy. She's no longer just a scared girl trying to fit in. Now, she's someone who has been pushed too far. One morning, she wakes up before everyone else. The house is silent, but her mind, it's loud. All the whispers, all the stares, all the accusations. She can't take it anymore. She walks down the stairs, notices Lola already in the kitchen, smiling, as if nothing has happened. Daisy looks at her, and for the first time, she doesn't look away. "What are you doing?" she asks. Lola turns surprised. "Excuse me?" Daisy breathes deeply. "You're trying to ruin me." Lola laughs. It's a soft laugh, the kind that hides poison underneath. "Oh, sweetheart," she says, "if you can't handle a little reality, maybe you don't belong here after all." And that's when Daisy snaps. "I do belong here," she says, her voice steady. "I've earned it. I didn't come here to replace you, but I won't let you erase me either." Lola's eyes narrow. For a moment, everything goes quiet. But before Daisy can walk away, Lola drops the real bomb. "You want to talk about truth? Fine. Ask Sandra why your mom left this house all those years ago." Daisy freezes. What is she talking about? "You think Sandra is your savior?" Lola continues. "She's the reason your mom disappeared. Ask her." That single line shatters Daisy's world. She runs upstairs, heart pounding, thoughts racing. Could it be true? Is there something Sandra is hiding? She looks for answers, goes through drawers, finds an old box. Inside, letters, photographs, and one envelope addressed to her mom. Never opened, she reads it. Her hands are shaking. Inside is a confession. Sandra and her mom had a falling out over something serious, something about betrayal. And then her mom left, never returning. Daisy can barely breathe. She thought this woman saved her, but now she doesn't know what to believe. And just as she's about to leave the room, Sandra appears at the door. "You read it," she says quietly. Daisy doesn't speak. "I was young," Sandra whispers. "We fought, but I never meant to lose her forever. I took you in because I owed her that much. I didn't want to replace her. I wanted to make things right." Daisy stares at her. For the first time, Sandra looks small, not strong, not in control, just human. The truth hurts, but at least now it's out. And Daisy? She's done pretending. Daisy is done being quiet. She's done being careful. She decides it's time to tell the truth, to speak up, to show Sandra who Lola really is. But truth doesn't always work the way we hope. The next morning, Daisy tries to talk to Sandra.
She sits her down calmly, gently. She tells her everything: the lies, the manipulation, the way Lola talks when no one is watching. Sandra listens, but her eyes don't look convinced. She's just a child. Sandra says softly, "She was here before you, Daisy. Maybe you're misreading things." Daisy's heart breaks a little. She realizes the truth isn't enough when people already picked their side. That same day, something horrible happens. Lola screams from her room. Everyone runs in. Things are broken. Her books are scattered, her clothes thrown round. She's crying. "It was her," Lola says. "She went through my stuff. She took my letters. She's trying to ruin my life." Sandra turns to Daisy. "Is that true?" Daisy is speechless. She didn't do any of it. She wasn't even upstairs. But the damage is already done. The doubt is already planted. Caleb tries to defend her. He says, "Daisy wouldn't do this." But even he sounds unsure, because Lola didn't just mess up a room. She messed with everyone's mind. Daisy spends the rest of the day alone. No one talks to her. No one looks her in the eye. She tries to explain. She pleads. But her words feel empty now. Later that night, she sits in her bed. Lights off. Moonlight coming through the window. She's holding her mom's old letter. That letter. It's the only thing that feels real now. Everything else is fading. The trust, the love, the hope. She whispers to herself, "I just wanted to be part of something. I just wanted to belong." And for the first time since she came to this house, she thinks about leaving. Not because she wants to, but because maybe they never wanted her here to begin with. And as she lies there, eyes wide open, she wonders, what if the only way to be free is to walk away? It's almost midnight. Everyone is asleep. But Daisy, she's sitting by the window, eyes open, heart broken. She doesn't cry anymore. She's past that. She's numb. She thought maybe, just maybe, this could be home. But now, she feels like a ghost inside these walls. Invisible, unwanted. But then, she hears a whisper, not in her head, from downstairs. Curious and confused, she slowly walks down the hallway. Quiet, careful. She stops near the kitchen. The lights are off, but voices echo softly. It's Lola, on the phone. Daisy hides behind the corner and listens. "I don't care what she knows," Lola says. "She's leaving soon anyway, and once she's gone, everything will go back to normal." There's a pause. Then she continues. "She's too soft, too scared. She won't fight back. Besides, Sandra already believes me. This is my house. Always has been." Daisy feels her hands go cold. Her breath stops. It's real. All of it. Lola planned everything. The lies, the setup, the manipulation. She wasn't imagining it. She wasn't wrong. She was right all along. Daisy backs away. She wants to scream, to confront, to tell everyone right now. But she doesn't, because suddenly she realizes something more important. This isn't just about staying or leaving. This is about truth. And if she speaks too soon, they won't listen. But if she shows them, if she lets Lola expose herself, they'll have no choice but to see. That night, Daisy writes everything down. Every word, every moment, everything Lola has done. She doesn't cry, she doesn't shake, she's calm, focused. For the first time since she came here, she's not trying to fit in. She's not trying to be accepted. She's fighting back, not for revenge, not for pity, but for her truth. And that makes her stronger than she's ever been. Morning comes slowly. The sun peeks through the curtains. But today feels different. Daisy isn't the same girl who arrived weeks ago. She's calm, still, but stronger. She walks down the stairs holding the letter and the truth. Sandra is in the living room. Lola is sitting beside her, acting innocent, smiling, like always. Daisy speaks clearly. "Can we talk?" Sandra looks up surprised.
Lola's smile fades just for a second. Daisy places the letter on the table. Then, one by one, she explains everything. Not with anger, not with tears, just truth. She tells Sandra about the phone call, the lies, the setup, how Lola pretended, and everyone believed her. She doesn't beg to be trusted. She doesn't ask for pity. She simply says, I just want you to know who I really am, even if that means I have to walk away. Silence. Then Sandra picks up the letter. Her hands shake. Her eyes fills with tears. Lola panics. She's lying. She's trying to ruin me. But Sandra doesn't say a word. She just looks at Daisy, then slowly turns to Lola. And in that moment, everything changes. Lola's lies collapse like a house of cards. No more pretending. No more masks. The truth finally wins. Later that day, Daisy packs her bag. She's not being thrown out, but she's choosing to leave. Not out of defeat, but because she needs to find herself. Outside of this house, outside of all the noise, Caleb walks her to the gate. He doesn't speak much, he just says, You were the only honest one here. You'll be okay. Daisy smiles, not because she's happy, but because she finally feels free. As she walks away, she looks back once. The house stands still, quiet, and behind her, a story that changed her forever. She whispers softly, as if to herself, Don't miss me when I'm gone. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সকলে ভালো আছেন। চলে আসলাম আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে, একটা মুভি রিভিউ নিয়ে। তো আজকে যে মুভিটা আমরা গল্পটা পড়ে আপনাদের বলবো, সে মুভিটার নাম হচ্ছে ডোন্ট মিস মি হোয়েন আই এম গন। মুভিটি একটি পারিবারিক সিনেমা, 2025 সালের ড্রামা। তো মুভিটিতে আপনার কোনো প্রেমের কাহিনী না, এটা হইতেছে একটা পারিবারিক কাহিনী। তো কাহিনীটি কি আমি আপনাদের সামনে আস্তে আস্তে উপস্থাপন করব। তো তার আগে যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর আপনাদের কাছে আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগে তা অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না আপনারা। আমি আবারও বলি, আমার মুভি এক্সপ্লেন যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং ধরিয়ে দিবেন যে কিভাবে পড়লে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আপনারা কমেন্ট, যে কোনো বিষয়ে আপনারা কমেন্ট করতে পারবেন, যে কোনো এনিথিং। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে, কোথাও বুঝেন নাই, সেটা যদি না বুঝে থাকেন গল্পটা, তাহলেও বলতে পারবেন। আর যদি মনে হয় যে না, আমার মুভি স্টোরিটা এইভাবে না এইভাবে পড়া উচিত, তাহলে সেটাও আপনারা কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদের মতো করে মুভি বলে শোনানোর। তো মুভিটি হচ্ছে একটা মেয়ে ডেইজি, যেটা মূল চরিত্র। তো ডেইজির বাবা মা তাকে ছোটবেলায় তাকে রেখে তারা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, এবং মারা যাওয়ার পরে সে অসহায় হয়ে পড়ে। এবং ডেইজি ছিল একটা কিশোরী মেয়ে, অত বেশি বয়স ছিল না। তার জীবনযাপন অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু কি করবে। তারপরে তার মার বান্ধবী সান্ডা, তো সান্ডা আন্টির কাছে সে বড় হয়। আবার এই সান্ডা ওই সান্ডা না, সৌদি আরবের কফিলের ছেলের কোনো সান্ডা না। এই সান্ডা হচ্ছে একটা নাম, অর্থাৎ মেয়েটার মার বান্ধবী সান্ডা। তো তার সান্ডা আন্টির কাছে বড় করে। তার সান্ডা আন্টির আবার দুইটা ছেলে সাথে, এবং সান্ডা আন্টি তাকে পালন করার জন্য তার কাছে নেই। ছেলের দুইটা নাম হচ্ছে কেলেব ও ডিলান, দুইজন ছেলে। সান্ডার দুই ছেলে প্রথমে ডেইজির প্রতি
সম্মান থাকলেও পরবর্তী তাদের মধ্যে একটা বিভাগীয় ঘটনা ঘটে, এবং কি ঘটে সেটা আপনাদের বলবো। আর তার আগে বলে নি, এই মুভিটি আপনারা কোথায় দেখতে পাবেন। এই মুভিটি যদি আপনাদের গল্প শোনার পরে আপনাদের দেখার আগ্রহ থাকে, তাহলে আপনারা যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে যেই করবেন সেগুলো আমি লাস্টে বলে দিচ্ছি, যে কোথায় কোথায় গেলে আপনারা এই মুভিটা দেখতে পারবেন, এবং এটা কি ফ্রি না পেইড সেটাও আমি বলে দেব, কোনো সমস্যা নেই। তো কেলেবে তাদের পরিবারে এসে জীবনযাপন করতে থাকে, এবং তাদেরই আরেকজন ছিল লুনা, গৃহ পরিচারিকার মেয়ে। মানে লুনা ছিল ওই বাড়ির গৃহ পরিচারিকার মেয়ে, যিনি ডেইজির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। মানে লুনা হচ্ছে ডেইজির বিরুদ্ধে, লুনাকে কিভাবে দেখতে পারেন আর কি। তো তার প্রতি ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে। সে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে থাকে, তাকে দেখতে পায় না, কথায় খোঁচা দেয়, যে কোনো ভাবে আর কি। তো তারপরে ওয়েন ডেইজির শৈশবের বন্ধু, এবং ডেইজির একটা বন্ধু ছিল শৈশবের, যে ছোটবেলা থেকে একসাথে বেড়ে উঠেছে, তার নাম হচ্ছে ওয়েন। সেটা আমি পরে আসতেছি ওর সম্পর্কে। তো শেষ পর্যন্ত আবার এই ডেইজি ওয়েন, সে প্রকৃত ভালোবাসার মানে সম্মানটা দেয় ডেইজির উপরে। তো সেটা কি হয় পরবর্তী আমি আপনাদের বলছি। তো লুনা এইভাবে ষড়যন্ত্র করতে থাকে, এবং এক সময় ওর আগে বলেনি, ওয়েন হচ্ছে হেইলিগ্রে নামক যে আরেকটা বান্ধবী ছিল তার মার, মানে ওই মেয়ে ডেইজির মা যে মারা যায়, তার বান্ধবী ছিল। তো তার ছেলে হচ্ছে ওয়েন। তো ডেইজি যখন আপনার সান্ডা আন্টির কাছে বড় হতে থাকে বা জীবনযাপন করতে থাকে, কেলেব ডিলানের উপরে আপনার লুনা নামে একটা মেয়ে, তার উপরে ডেইজির উপরে ষড়যন্ত্র করতে থাকে, এবং কিভাবে তাকে বাড়ি থেকে খেদানো যাবে বা কিভাবে তাকে একটা দুর্নাম রটানো যাবে সে আশায় ব্যস্ত থাকে। তো ডেইজিটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারে, আর হচ্ছে লাস্ট পর্যন্ত লুনা নামের মেয়েটি সান্ডার ছেলেদের সাথে মিথ্যে বলে, মানে মিথ্যে কলঙ্ক রটায়, যে তাদের সাথে কোনো ফিজিক্যাল বলেন বা রিলেশনশিপ বলেন, তাদের সাথে কোনো একদম অবৈধ সম্পর্ক আছে এরকম কথা লাগায়। এই বাড়ি ওই বাড়ি পরিবারের সাথে গল্প করে, যার কারণে ডেইজির এটা আত্মসম্মানে লাগে। তো এক সময় এইভাবে করতে থাকলে এটা অতিরিক্ত পর্যায়ে চলে যায়, এবং একটা ভালো পরিমাণে তার জীবনে কলঙ্কের দাগ লাগা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ডেইজি এই জিনিসটা প্রতি সে সতর্ক হয়, এবং সতর্ক হয়ে এক সময় সেই সান্ডা আন্টির পরিবার থেকে সে ডেইজি ছেড়ে চলে যায়, এবং সে চলে যায় লস অ্যাঞ্জেলেস। যে ওই লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে। তো লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে কার কাছে যায়, সেটা হচ্ছে আপনার ওই যে আপনি বললাম শৈশবের যে বন্ধু ছিল, শৈশবের বন্ধু ওয়েনের মা, অর্থাৎ হেইলিগ্রে, যে ডেইজির মার আরেকটা বান্ধবী ছিল, তাই তার কাছে চলে যায়। তো ভিডিও আমি যে বলতেছি এই জিনিসটিকে আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমি কিভাবে বলতেছি? যদি আপনারা না বুঝেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। যদি গল্পটা আপনারা আমি যে ভাষায় বা আমি যেভাবে এক্সপ্লেন করতেছি এইভাবে আপনারা বুঝতে পারেন কিনা।
যদি বুঝতে না পারেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যে না, আমরা আপনার ভাষা বা আপনার স্টাইলে গল্প পড়াটা আমরা বুঝতে পারতেছি না, কিভাবে পড়লে ভালো লাগবে বা কিভাবে পড়লে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়, গল্পটা আরো মজা লাগে। তো আপনারা একটু বলার চেষ্টা করবেন, আমি ওইভাবেই আপনাদের গল্পগুলো পড়ে বা গল্প শোনাবো। তো গল্পটায় মেইন পয়েন্টে আসি। তো ডেইজি তার পরিবার কি সান্ডা আন্টির পরিবার ছেড়ে যখন চলে যায় লস অ্যাঞ্জেলেসে, তো হেলিগ্রে নামের যে ওয়েনের মার কাছে চলে যায়, তার মার আরেক বান্ধবী। তো সেখানে সে জীবনযাপন করতে থাকে এবং ওয়েন যেহেতু তার শৈশবের বন্ধু ছিল এবং তারা দুইজনের প্রতি ভালো একটা বন্ডিং ছিল। তো তারা দুজনকে বুঝতো, আগে থেকে পছন্দ করত, কিন্তু এই জিনিসটা তারা কখনো বলতে পারে নাই। তো তারা এইভাবে ওইখানে খুব ভালোভাবেই মোটামুটি কথাবার্তা চলে যায় এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের যে তার আন্টিটা ছিল যা হেলিগ্রে নামে, তো তিনিও অনেক ভালো মনের মানুষ ছিল। সে কখনোই যে তাকে নিজের মেয়ের মতো করে দেখতো, অন্য চোখে দেখতো না, তার ছেলের মতোই। তো এইভাবেই ওখানে চলতে থাকে। আর এইদিকে যে তার পরিবার সান্ডা আন্টির পরিবার ছেড়ে চলে যায়, সান্ডা আন্টি কিন্তু একটু অন্য রকমের ছিল। সে একটু মনে মনে হিংসুটে টাইপের ছিল। সে তার পরিবারে আশ্রয় দেওয়ার পরেও সে তেমন খুব একটা দেখতে পারতো না, যেমন আপনার অত যত্ন নাই, খাবার বলেন, তারপরে হইতেছে সবকিছুতেই মানে কোন রকম আর কি খেয়ে পরে জীবনযাপন যেভাবে ঠেকা ওইভাবেই চলতেছিল। তো ও যে ওর পরিবার ছেড়ে চলে যায় তাদেরকে বলে যায়নি, বলে না যাওয়াতে তো এত একটা কলঙ্ক হয় এবং তারা অনেক খোঁজাখুঁজি করতে থাকে, কিন্তু ডেইজির কোনো খোঁজ খবর তারা পাচ্ছিল না। আর এইদিকে তার যে একটা কলঙ্কের দুর্নাম রটাইছিল লুনা, তো লুনা আবার এই জিনিসটা আরো কলঙ্কের সরাই দিছে যে তার দুই ছেলের সাথে অন্যভাবে সম্পর্ক ছিল দেখা আপনার যে সান্ডা আন্টি সে বাড়ি থেকে বের করে দেয় এবং লুনা ঘুম করে বা হয়তো বা অন্যভাবে যে যাই হোক একটা কিছু করে ফেলে আর কি। তো এই দিক দিয়ে তারা সান্ডা আন্টি একটা পরিবারের চাপ বা সমাজের চাপ সইতে পারতেছিল না। সে তার ছেলে এবং সে নিজেও বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন অলিতে গলিতে, বস্তিতে, সব জায়গাতে খুঁজতে থাকে এই ডেইজিকে, কিন্তু ডেইজিকে কোথাও খুঁজতে পারছিল না। এদিকে তারা মনে মনে অনেক ভয় পাচ্ছিল যে না জানি হয়তো কেউ আইনের আশ্রয় নিবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা দুজন ফেঁসে যাবে, কারণ যেহেতু তাদের নামে একটা মিথ্যা কলঙ্ক রটাই দিচ্ছে। তো সেই জন্য তারপরে আপনার তারা তো খুঁজে পায় না, শেষে আপনার তারা ভয় পেয়ে তারা নিজেরাই সেই জায়গা থেকে সরে যায়, মানে সান্ডা আন্টি এবং তার দুই ছেলে সেখান থেকে দূরে কোথাও পালায় যায়, যেন তাদের আশেপাশের সমাজ কেউ ধরতে না পারে এবং তাদের উপরে কোনো আইনি ব্যবস্থা না দিতে পারে। সেজন্য আগেই সারা সতর্ক হয়ে ওখান থেকে পালিয়ে যায় এবং তারা লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে যায়, কিন্তু ডেইজির সাথে তার দেখা হয়নি, তারা সেই শহরেই থাকে।
এবং লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে গিয়ে তারা মা এবং দুই ছেলে খুব সেখানে তারা জীবনযাপন করতে থাকে। এদিকে ডেইজি সেও তার অন্য আন্টি যে হেইগ্রি না কি জানি নাম ছিল, হ্যাঁ হেলিগ্রি তার এবং তার শৈশবের বন্ধু ওয়েনের সাথে খুব ভালোভাবে জীবনযাপন করতে থাকে। তার শৈশবের বন্ধু পেয়ে তার ভালোভাবে সময় কাটতে থাকে। এবং এদিকে অ্যাঞ্জেলেস শহরে যে তার মা সান্ডা আন্টির পরিবার যে থাকে, তো সেইখানে তারা একটা চাকরির জবের জন্য অ্যাপ্লাই করে। এবং অন্যদিকে আপনার যে ডেইজির যে শৈশবের বন্ধু, তাদের মোটামুটি তাদের ফ্যামিলি অবস্থা ভালো ছিল, বড় একটা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল। সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আবার তার ওই দুই ছেলে যেহেতু পরিবার ছেড়ে বাইরে চলে গেছিল, তো ওই দুই ছেলে ওইখানে জব করে। এটা আবার ডেইজি জানতো না, এবং তার শৈশবের যে ওয়েন বন্ধুটা ছিল, তো বন্ধুও সেইখানে তার বাবার কোম্পানিতে হেল্প করতো। তো সেও জানতো না যে এরা দুইজন হইতেছে তারা। তো এভাবে চলতে থাকে এক সময়। তারপরে ডেইজি যখন আস্তে আস্তে একটু সাবলীল হতে থাকে, একটু লেখাপড়া করে অনেকটা বড় হয়, তখন সেই কোম্পানিতে পার্ট টাইম জব হিসেবে ঢুকে। এবং পার্ট টাইম জবে যখন ঢুকে, তখনও ওই মুহূর্তেও ডেইজির সান্ডার যে দুই ছেলে তার সাথে দেখা হয় না। তো এভাবে কিছুদিন কোম্পানিতে কাজ করার পর হুট করে একদিন তাদের দুই ছেলেকে সে দেখতে পায় ডেইজি। এবং দুই ছেলেরা দেখেও অবাক হয়। তারা আগে চেষ্টা করছিল খোঁজার, কিন্তু পায় নাই। তো দেখে অবাক হওয়ার পরে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলে ডেইজি তাদের সাথে কথা বলতে চায় না, কারণ তাদের নিয়ে একটা বদনাম রটাইছিল, এবং তারাও সেটার কোনো প্রতিবাদ করে নাই সেই ক্ষোভ থেকে। এবং ডেইজিও জানার চেষ্টা করে যে তারা এখানে কেন। তো এইভাবে জানার আগ্রহ থাকলেও কখনো তাদের সাথে কথা বলে না, সে অ্যাভয়েড করা চলার চেষ্টা করছে। তো এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পরে হুট করে একদিন তাদের একটা ইভেন্ট শুরু হয় তাদের কোম্পানিতে। তো ইভেন্টের সময় তাদের সাথে একই গ্রুপে সেই দুইজন সহ এবং ডেইজি পড়ে। তো তখন তো কথা বলতেই হয়, তখন কথা বলতে বলতে তো তারা এইসব কোম্পানির বা ওই ইভেন্ট নিয়ে কথাবার্তা বলতেছিল। কিন্তু তার দুই ছেলে যে সান্ডা আন্টি, কেলেব ও ডিলান, তো ডিলান তারা চেষ্টা করে যে তার সাথে ডেইজির সাথে কথা বলে যে কিভাবে কি হইলো, সে কিভাবে এখানে এই পর্যন্ত আজকে। কিন্তু ডেইজি প্রথমে ইগনোর করে, কিন্তু আস্তে আস্তে তারা দুইজন যখন এই ইভেন্ট বা এই ঈদ নিয়ে প্রোগ্রাম নিয়ে কথাবার্তা কইতে থাকে, তো এক সময় তো কথা বলতে থাকে, তখন কথার ফাঁকে তাদের সাথে একটু কথাবার্তা হয়। এবং ডিলেন যখন জিজ্ঞেস করে যে তুমি এখানে কেন এবং তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে, তখন ডেইজি উত্তর দিয়েছিল যে জীবনটা আসলে কষ্টের হলেও মানুষ কোথাও না কোথাও আশ্রয় পায়। তো সেই কোনো না কোনো ভাবে তার ভাগ্যে আরো ভালো কিছু ছিল, যার কারণে সে এই পর্যন্তই বলে কাটিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে ডিলেন এবং কেলেব খুব মনে মনে হিংসা করে। এবং এক সময় ডেইজি তার ওয়েন বন্ধুকে এই কথাগুলা বলে যে না, এরা দুইজন ছেলে, এরাই হচ্ছে তার ওই সান্ডা আন্টির ছেলে, যারা কিনা এরকম মানে জীবনের এরকম একটা পরিস্থিতিতে ফালায়। তো তখন ওয়েন তাদের সাথে কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু কেলেব এবং ডিলান তার সাথে কথা বলতে এই বিষয়ে কোনো রাজি ছিল না, কারণ
তাদের মনে ভয় ছিল যে তারা যদি কোনো প্রতিশোধ বা আইনি ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত নেই সেই ভয়ে। এদিকে অথচ তো ওয়েন চেষ্টা করলেও তো ওয়েন এক প্রকার রাগান্বিত হয় এবং ডিসিশন নিতে থাকে যে না, তাদেরকে এই কোম্পানিতে রাখবে না। কিন্তু ডেইজি তাকে বাধা দেয় যে না, তাদের কোম্পানি থেকে বের করে দেওয়া যাবে না, তাদেরকে রাখতে হবে, যেহেতু তারা বলে আসছে। পরে ডেইজি আবার তাদের সাথে আবার যোগাযোগ করে এবং যোগাযোগ করার পরে তাদের কাছে ঘটনা শুনতে চাইলে যে না, তোমরা এখানে কেন, কিভাবে আসছো। তো তখন সব কাহিনী বলে যে তোমারে খুঁজতে খুঁজতে আমরা এক প্রকার সামাজিক ইয়ের ভিতরে পড়ে গেছিলাম। তো যার কারণে তারা ভয়ে, আইনের ভয়ে যে কোনো অ্যাকশন নেয় কিনা সেই ভয়ে তারা এই লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে চলে আসে। তো ডেইজি এইদিকে বলে যে না, আমি কখনো পদক্ষেপ নিব না, কারণ আপনারা যতদিন আমাকে হেল্প করেছেন সেটাই তার জন্য অনেক, এবং সেক্ষেত্রে তাদের কোনো দোষ ছিল না। সে বুঝতে পারছিল যে লুনা এর মেইন সমস্যা। সে সব ঘটনা খুলে বলে যে না, তার এই পরিবার ছেড়ে আসার পিছনে কাহিনীটা কি। এবং এক পর্যায়ে তাদের সাথে আবার একটু বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং তার মার কথা জিজ্ঞেস করার পরে বলে যে না, আমরা লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে আছি। পরবর্তী এভাবে খুব তিনজন ডেইজি এবং হইতেছে কেলেব ও ডিলেন, পাশাপাশি ওয়েন, তারা একসাথে একটা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারা একসাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজের পাশাপাশি তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে, আড্ডা দিতে একসাথে শুরু করে তারা নর্মাল ভাবেই। তো এইদিকে কেলেব ও ডিলেনের মধ্যে হচ্ছে যে ডিলেন ডেইজিকে খুব পছন্দ করে ফেলে এবং মনে মনে ভালোবাসতে শুরু করে এবং ডেইজিকে বলার চেষ্টা করে। কিন্তু এইদিকে ডেইজি এবং ওয়েন হইতেছে তারা দুজনকে ভালোবাসলেও তাদের মধ্যে কখনো বলা হয় নাই। তো তারা দুজনকে ঠিকই ভালোবাসে, কিন্তু কেউ কারোর বলে নাই। তো এই দিক দিয়ে হচ্ছে আপনার ডিলেন যখন তাকে ভালোবাসার একটা ত্রিমুখী ভালোবাসা হয়ে যায়। তো এদিক দিয়ে ডিলেনও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে চিঠি দেওয়ার চেষ্টা করে। চিঠি দেখে হয়তো বা আপনার যে ডেইজি ভাবে হয়তো এই চিঠিগুলা তাকে ওয়েন দিচ্ছে। সে কখনো তাদেরকে ওয়েনকে জিজ্ঞেস করেনি যে চিঠিগুলা দেয় কে, কিন্তু সে মনে মনে ভাবতো যে এটা হচ্ছে ওয়েন দিচ্ছে এবং সে মনে মনে খুব খুশি হয় এবং আনন্দের সাথে চিঠিগুলা পড়তে থাকে। এইভাবে অনেকদিন চলতে থাকে। এদিক দিয়ে যখন ডিলেন বুঝতে থাকে যে না, তার চিঠিতে সে খুব মানে প্রেমে পড়ে গেছে, সে হয়তো ভাবে যে না, সে বুঝতে পারছে যে ডিলেনই যে চিঠিগুলো দিচ্ছে এবং ডিলেন মনে করে যে না, এখনই সময় ডেইজিকে বলার যে না, ডেইজিকে সে ভালোবাসে। কিন্তু এদিক দিয়ে ডেইজি কিন্তু তাকে ভালোবাসতো না, সে ভালোবাসতো ওয়ানকে এবং চিঠিগুলো ভাবতো যে ওয়ানই দিচ্ছে। এদিক দিয়ে ওয়ান চিঠি না দিলেও সে মনে মনে ভাবতো, কিন্তু কখনো চিঠি দেওয়ার চেষ্টা করলেও সাহস পায়নি। তো এক সময় যায় ডিলেন যখন এক জায়গায় ঘুরতে যায় সবাই মিলে, ও সেখানে ওয়ানও ছিল। তো যখন একসাথে ঘুরতে যাওয়ার সময় তখন হঠাৎ করে ডিলেন ডেইজিকে প্রস্তাব করে বসে ওয়ানের সামনে। তখন ওয়ানও খুব মনে মনে মানে খুব কষ্ট পায় এবং আবেগপ্রবণ হয়ে যায় যে না, সে ভালোবাসতো, সে এখন মানে প্রকৃতপক্ষে ডেইজি তাকেও ভালোবাসে না, সে হয়তো একতরফা ভালোবাসে। কিন্তু ডেইজি কিন্তু ওয়ানকেই ভালোবাসতো। যখন প্রস্তাব করে তখন ডেইজি সবার সামনে কোনো কিছু বলতে না পারলেও সে চুপ করে সবকিছু শুনে যাওয়ার পরে এইভাবে কোনো কিছু উত্তর দেয় না কয়েকদিন। এদিক দিয়ে আবার ওয়েন হচ্ছে একটু মনে মনে খুব মানে কষ্ট পেয়ে সে ডেইজির কাছ থেকে একটু দূরে থাকার চেষ্টা করে এবং ডেইজি সেটা বুঝতে পারে যে না, তার কাছ থেকে ওয়েন দূরে থাকার চেষ্টা করতেছে।
তো এক সময় এভাবে সইতে না পারে যখন ওয়েন একটু বেশি দূরে মানে ঠিক মতো কথা বলে না, আগের মতো সম্পর্কটা নাই, তখন ডেইজি একদিন জিজ্ঞেস করে যে ওয়েন তোমার কি হয়েছে যার কারণে তুমি আমার সাথে এরকম ব্যবহার করতেছো, আমার সাথে ঠিকভাবে আগের মতো বন্ধুত্বপূর্ণ কোনো কথাবার্তা বলতেছো না। তখন ওয়েন বলে যে না, আমাদের মানে যে জিনিসটা আমাদের গোপনে ছিল সেটা গোপনেই থাক, আমার জিনিসটা আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছি না। কিন্তু ডেইজি এখানে বুঝতে পারে যে হয়তো যে ডিলান যে তাকে অফার দিছিল সে বুঝতে পারে যে এই জন্য ওয়েনের মন খারাপ। তো ডেইজিতে ওয়েনকে ভালোবাসতো, সেই জিনিসটা সে প্রকাশ করতে পারতেছিল না। এদিক দিয়ে ডিলেন তার কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তর জানতে চাচ্ছিল। তখন ওয়েন যখন ভীত, মানে সে কখনো কোনো কিছু বলার সাহস না পায়, তখন ডেইজি একটা প্ল্যান করে যে না, সে তাকে দেখিয়ে ডেইজির সাথে একটা রিলেশনের দেখাবে ওয়েনকে, যেন সে বুঝতে পারে যে মানে হিংসে করে কোনো কিছু বলে। তো সেই কথা নেই, সে কোনো কিছু ডিলেনকে যদিও প্রস্তাবে রাজি না হলেও মানে তার সাথে একটু ভালোভাবে মেলামেশা শুরু করে ওয়েনকে দেখিয়ে এটা ওয়েন আবার দেখা সহ্য করতে পারে না। তো এক সময় ওয়েন আরেকটা মেয়ে ইচ্ছে করে আরেকটা মেয়ের প্রেমে পড়ার চেষ্টা করে, এবং ওদেরই কোম্পানিতে আরেকটা মেয়ের সাথে সে দেখানো একটা রিলেশনশিপ শুরু করে। দেখানো না, ওয়েন আসলে মানে তাকে হিংসা এবং তার প্রতিশোধে আগুনে এক প্রকার অন্য জোর করে আরেকটা মেয়ের সাথে, যেহেতু ডেইজি তাকে ভালোবাসে না ওয়েন জানতো, তো হিসেবে সে আরেকটা মেয়েকে ভালোবাসার চেষ্টা করে দেখে এদিকে বা ডেইজিও এই জিনিসটা নিয়ে খুব হিংসে করতো এবং সেও ডিল্যান্ডকে দেখাতো। এবং এক পর্যায়ে গিয়ে যখন তারা ধরতে পারে যে না, আসলে কেউ কারো ভালোবাসে না, তাদের বিয়ের ডেট পর্যন্ত ফিক্সড হয়ে যায়। এর মধ্যে হইতেছে আপনার যে সান্ডা আন্টি এবং ডিলান সান্ডা আন্টির কাছে, মানে তার মার কাছেও ডেইজিকে নিয়ে যায় এবং সেখানে পরিবারের সাথে সময় কাটায়। সে সান্ডা আন্টিও অনেক ভুল বোঝা পারে এবং ডেইজিকে খুব কাছে টেনে নিয়ে আসা সে নিজে অনুতপ্ত স্বীকার করে যে না, তার ভুল হয়েছে, তার প্রতিবাদ করার উচিত ছিল এই কলঙ্কের দাবিতে। তো এদিক দিয়ে হচ্ছে আপনার সান্ডা আন্টিও খুব পছন্দ করতো যে না, ডিলেনের সাথে তার বিয়ে দিবে। তো ডিলেনের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য তারা এক প্রকার প্রস্তাব করে বসে ডেইজিকে, এবং ডেইজিও যেহেতু ছেলেটা ওয়েন তাকে ভালোবাসার পরও কোনো কিছু বলতে পারতেছিল না এবং অন্য একটা মেয়ের সাথে দেখায় রিলেশন করতো, সেও ডেইজিও এক প্রকার রাগান্বিত হয়ে অভিমান নিয়ে এবং ডিলেনের সাথে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। এবং তাদের এবং ওইদিকে ওয়েন এবং যে ওই মেয়েটার সাথে রিলেশনে জড়ায়, ওই মেয়েটার সাথেও আপনার বিয়ে ঠিক করে একই দিনে। তো একই দিনে বিয়ে ঠিক করার পরে তারা যখন তাদের বিয়ের ডেট চলে আসলো, তারা একসাথে শপিংয়ে যেত, একসাথে কাপল হিসেবে দুইটা কাপল হিসেবে শপিংয়ে যাইতো। তো যেহেতু সম্পূর্ণ ওয়েনের খরচ, যেহেতু ওয়েনের বাড়িতে বড় হয়েছে, তো সেহেতু একসাথে প্রোগ্রামটা করতেছে, শপিংয়ে যায়, তখন দেখায় শপিং করতো এবং দুইজনের মনে অনেক মানে ছিল। তো এক পর্যায়ে বিয়ের দিন প্রায় চলে আসতেছিল, ঠিক ওই মুহূর্তে আপনার বিয়ের দিন তাদের আবার এই মাঝখানে আবার আপনার যে ডিলেন অর্থাৎ সান্ডা আন্টির যে আরেকটা ছেলে কেলেব, তো কেলেব আসলে এই জিনিসটা একদিন কিভাবে যেন সে বুঝতে পারে যে না, আসলে হচ্ছে ওয়েন আর ডেইজি হচ্ছে যে ভালোবাসে, এদিকে ডিলেন হইতেছে ওকে ভালোবাসে, কিন্তু এটা হচ্ছে এক প্রকার রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য এরকম করতেছে। এবং ওয়েনও যে আরেকটা মেয়ের সাথে মানে সেটা হিংসের জন্য করতেছে, সেটা কেলেব বুঝতে পারে। এবং বিয়ের দিন সে কোনো কিছু
তাদের কষ্ট দেখা সে চুপ থাকতে পারে না, তারা কষ্ট হলেও মাইনা নিতেছে বিয়েটার, চুপ থাকতে পারে না। কেলেব আবার হুট করে মাঝখানে চলে আসে, বিয়ে হওয়ার আগ মুহূর্তে প্রোগ্রামের মাঝখানে চলে আসে। তারপরে সে বলে যে না, তাদেরকে দুইজনের আলাদাভাবে নিয়ে যাওয়ার পরে তাদের কাছে সব কিছু শোনে এবং সব কিছু বলে যে না, আসলে প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দুজনের ভালোবাসো, সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা তোমাদের করা উচিত হইতেছে না, এক্ষেত্রে তোমরা সারা জীবন কেউ সুখে থাকবা না। তো এই কথা বলার পরে তাদের মন গলে যায় এবং তারা নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারে যে না, এইভাবে হিংসা করে রিলেশন করলে কেউ কখনো সুখী, চারটা মানুষ কেউ কখনো সুখী থাকতে পারবে না। তো এক সময় তখন কেলেব সব ব্যবস্থা করে যে কিভাবে বিয়েটা ভেঙে দেওয়া যায় এবং করা যায়। তো এইভাবে এক পর্যায়ে বিয়ে তারা কোনো কিছু মুখ ফুটে না বললেও যখন আবার ডেইজি দোষ দেয় হচ্ছে ওয়েনের, যেন ওয়েন কেন কোনো কিছু তাকে বললো না, এবং ওয়েন দোষে হচ্ছে ডেইজিকে, কেন ডেইজি তাহলে যেদিন ডিলেন তাকে প্রস্তাব করলো সেদিন কোনো কিছু বাধা দিল না, বা সে কেন মেনে নিল। তো এক পর্যায়ে এইভাবে হিংসার পরে তারা দুজনকে বুঝতে পারে এবং তারা একে অপরকে তখন সিদ্ধান্ত নেয় যে না, বিয়েটা হতে দিবে না। কিন্তু এখানে সমস্ত মানুষজনদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং সবাই সেখানে উপস্থিত থাকার এইদিকে আপনার আবার হয়েছে কি, হেলিগ্রে অর্থাৎ ওয়েনের মা আবার এই সমস্ত কথা তাদের যে একা আলাদাভাবে কথা বলে, তো সেখানে সবকিছু শুনে ফেলার পরে তার মাও তার একটা অনুশোচনায় ভোগে যে কি করবে। তো তার মা হঠাৎ করে বলে ওঠে না, এই বিয়ে হতে পারে না, যে এটা হচ্ছে সম্ভব না। তো সম্ভব না ক্ষেত্রে তখন আপনার ডেইজি এবং ওয়েনকে একসাথে করার পরে তাদের কাছ থেকে শুনতে যায় যে তারা দুজনকে ভালোবাসে কিনা, এবং ডেইজি বলে হ্যাঁ আমি তাকে ভালোবাসি, কিন্তু ওয়েনের এই ব্যবহারের কারণে সে কোনো কিছু বলে না, কেন যেহেতু ছেলেদেরকে আগে বলা উচিত। তো সেক্ষেত্রে তখন তার মা ওয়েনকে একটা থাপ্পড় মারে এবং বলে যে তোরই বলা উচিত ছিল, মেয়েরা কখনো প্রকাশ করতে পারে না। তো তখন ওয়েনও নিজের বুঝতে পারে এবং ওয়েনও তখন বলে ওঠে যে কেন তাহলে যেদিন ডিলেন তাকে প্রপোজ করলো সেদিন সে অ্যাকসেপ্ট করে নিল বা রেজেক্ট করলো না, তো তার কারণে সে এতটুকু করছে। তো তখন আপনার এখানে একটা টুইস্ট ঘটে, টুইস্টটা হচ্ছে কেলেব যে সান্ডা আন্টির আরেকটা ছেলে। তো কেলেব হইতেছে আপনার যে কোম্পানির কলিগ, ওয়েন যার সাথে দেখানো ভালোবাসা জড়াইছিল। তো তারা দুইজন হইতেছে আপনার প্ল্যান করছিল সে যে তার সাথে ফেক মিথ্যা ভালোবাসার নাটক করতে, এবং ডিলেন হচ্ছে আপনার যে ওয়েনে রিলেশন করতো তার সাথে সম্পর্ক ছিল। তারা আসলে একটা নাটকে জড়াইছিল এবং সেটা বুঝতে পারে। তার মেইন হচ্ছে কেলেব হচ্ছে এর মাধ্যমে ওইটা দুজনের আসলে ডিলেন ওই ওয়েনের ওই বান্ধবীকে ভালোবাসতো এবং তারা দুইজনের কাছে, তার বান্ধবী গেছে হচ্ছে আপনার ওয়েনের কাছে এবং ডিলেন হচ্ছে আপনার নাটক করছে, প্রপোজ করছে হইতেছে ডেইজিকে, যেন তারা দুজনের মুখ খুলে বলতে পারে। তো এটার মেইন কাজ হচ্ছে যে কেলেবের মেইন এইটা গল্পটা সাজাইছে। তো তখন যখন এই জিনিসটা উত্থাপন হয় তখন সবাই অবাক হয়ে যায় যে আসলে
তাদের মধ্যে ঘটতেছে কি। তো এভাবেই তারা ডিলেন বিয়ে করে হইতেছে সেই অফিসের ওয়েনের বান্ধবীকে, এবং এবং ওয়েন আর হচ্ছে ডেইজি, তারা দুজন বিয়ে করার আর মাঝখান এই ছিল কাহিনী আর কি। গল্পটা যদি আপনাদের আমি বুঝাইতে পারি তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যে গল্পটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো। আর যদি মনে হয় যে না গল্পটা আপনারা কোনো কিছু বুঝেন নাই, তাহলে সো সেট, আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবেন যে না গল্পটা আমরা ঠিকঠাক মতো বুঝতে পারি। তাহলে আমি এই গল্প নিয়ে আরেকটা সুন্দরভাবে আপনাদের মনের মতো করে যে আপনারা কিভাবে চান সেভাবে আরেকটি গল্প আমি আবার একটি ভিডিও মেক করব। তো এখনো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যেন পরবর্তী ভিডিও আপনারা পেতে পারেন। আর এই সিনেমাটা হইতেছে আপনার আমেরিকান শহরের একটি ড্রামা। এটা আসলে সিনেমা না, এটা একটা ড্রামা। তো এই ড্রামাটি যদি আপনাদের কাহিনীটা ভালো লাগে এবং দেখার আগ্রহ হয় যে না এই সিনেমাটা আমরা দেখতে চাই, তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা করতে হবে কি, আপনাদের দেশের বা আপনি যে যেখান থেকে দেখতেছেন, যদি ইন্ডিয়াতে থেকে দেখেন তাহলে আপনাদের দেশের যে আপনার ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আছে বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো আছে, বিশেষ করে আপনারা নেটফ্লিক্স এই সিনেমাটা বা এই ড্রামাটা পেয়ে যাবেন। সেখানে পেইড নাকি ফ্রি সেটা আমার অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না। যদি পেইড হয় তাহলে পেইড করে দেখতে হবে, আর যদি ফ্রি হয় তাহলে তো হইলই। নেটফ্লিক্স আছে, অ্যামাজন প্রাইম আছে, তারপর হচ্ছে বাংলাদেশে বঙ্গ আছে, চরকি আছে, এরকম বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো আছে। তো আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। তারপরে হচ্ছে যে ইন্ডিয়াতে যারা আছেন তাদের জন্য হইচই আছে। তো এগুলোতে আপনারা এই গল্পটা পেয়ে যাবেন খুব সহজেই। যদি দেখার আগ্রহে আপনারা এখানে একটু ঘাটাঘাটি করলে আপনারা এই নাটক সম্পর্কে বা এই ড্রামা সম্পর্কে আপনারা জানতে পারবেন। তো এই ছিল গল্প। আমি আবারও বলি, যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন যেন পরবর্তী আপনারা এই আপডেটটা পেয়ে যান। কারেন্ট নাই, প্রচন্ড গরম। তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি কারেন্ট টাকা আমার দেখেন আমাদের প্রযুক্তি কত দূর আগায় গেছে, যার কারণে আপনারা এখন চাইলে ইউটিউবে আপনারা গল্প শুনতে পারেন, সিনেমা দেখতে পারেন, সবই হচ্ছে আপনার তথ্য প্রযুক্তি, আইসিটি, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি। তথ্য প্রযুক্তি বর্তমান সময়ে একটি উপযোগী বিষয়। মেধার দিক থেকে দুর্বল এবং মেধাবী উভয় শিক্ষার্থীর জন্য কথায় মাথায় রেখে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারিক সহায়িকা বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি লেখার সময় বিষয়গুলো সহজ এবং সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ করার প্রবণতা থেকে বের হয়ে কোনো বিষয় ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পায় সেই বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে মানসিক ও বাণিজ্য শাখার শিক্ষার্থীরা যাতে আইসিটি বিষয়টি সহজে বুঝতে অনুধাবন করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বইটির প্রত্যেকটি বাছাই এবং সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
বইটি লেখার ব্যাপারে সম্মানিত ফারদা সার্বক্ষণিক উৎসাহ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তাদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা। এই বইটির বিভিন্ন বিষয় এবং ছবিগুলো আমাদের তৈরি। বইটি রচনা করতে গিয়ে মাইক্রোসফট অফিস, টার্বো, সি প্লাস, নোটপ্যাড এবং ইন্টারনেট থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বইটি মুদ্রণের কাজ করতে গিয়ে কিছু ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, এই ভুল ত্রুটি ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। বইটির ব্যাপারে কোনো ধরনের পরামর্শ ও সমালোচনা আমাদের সাদরে গ্রহণ করব। পরিশেষে যাদের জন্য বইটি রচিত হলো সেই সব শিক্ষার্থীদের যদি উপকার আসে তাহলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। বইটি প্রকাশ করতে পেরে সবাই ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। মুখ বন্ধ। বাংলাদেশের প্রযুক্তি নির্ভর করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের উন্নত শিক্ষা প্রদান করা একমাত্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা সম্ভব। ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বর্তমান প্রজন্মকে বাস্তব জীবনে প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার ও প্রয়োগের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত হয়েছে সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি। সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করতে ব্যবহারিক শিক্ষা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সেই লক্ষ্যে নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ তাত্ত্বিকতা এবং ব্যবহারিক ক্লাসের সম্মান গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। নটর ডেম কলেজের ময়মনসিংহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের শিক্ষক শিক্ষার্থীগণদের কাছে ব্যবহারিক ক্লাসগুলো সহজতর করে তুলতে ব্যবহারিক পুস্তক প্রস্তুত করেছে। শিক্ষার্থীদের পাঠ প্রদান যুগোপযোগী এবং মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই উদ্যোগের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। পুস্তকটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়ক দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীর সহায়তা করবে, এটাই আমাদের সকলের কাম্য। কম্পিউটারের ইতিহাসটা আমরা একটু জানবো। কম্পিউটার শব্দটি হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ কম্পিউট থেকে এসেছে, যার অভিধানিক হচ্ছে গণনাকারী যন্ত্র বা হিসাবকারী যন্ত্র। গণব্যবহারী যন্ত্র অ্যাবাকাইসেস কম্পিউটার ইতিহাসে প্রথম যন্ত্র হিসেবে ধরা হয়, অর্থাৎ কম্পিউটার ইতিহাসের শুরু অ্যাবাকাস থেকে। 1964 সালে বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার স্থগিত হয় ঢাকার পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে, যেটি ছিল IBM 1620 মডেলের। র্যাম ছিল মাত্র 20 কিলোবাইট। পরে অবশ্যই র্যাম এর পরিমাণ বাড়িয়ে 6 কিলোবাইট করা হয়। কম্পিউটারের প্রাথমিক ধারণা অপারেটিং সিস্টেম সামান্য সমাধানের জন্য কম্পিউটারের বিভিন্ন উপাদান সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে বিধায় এদেরকে একসাথে কম্পিউটার সিস্টেম বলা হয়। অপারেটিং সিস্টেম হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করে। কম্পিউটার পরিচালনার উপর ভিত্তি করে অপারেটিং সিস্টেমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: বর্ণনা ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম এবং চিত্র ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম। বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে MS DOS, PC DOS, ইউনিক্স ইত্যাদি। চিত্র ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে চিত্র ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম পরিচালনার বিভিন্ন
ধরনের আইকন এবং পুল ডাউন মেনু কমান্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আইকন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম প্রতীকের চিহ্ন। কিবোর্ড, কিবোর্ড হচ্ছে কম্পিউটার একটি ইনপুট ডিভাইস। কম্পিউটারের তথ্য নির্দেশনা প্রদানের জন্য কিবোর্ড ব্যবহার করা হয়। কি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের কিবোর্ড আবিষ্কৃত হয়, যথা ইউনিভার্সাল কিবোর্ড 102টা কি এবং ইউএস স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ড 101টা কি এবং ইনহ্যান্স কিবোর্ড 104টা কি, মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ড ইত্যাদি। কাজের ধরন অনুযায়ী কিবোর্ডের কিগুলো কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা ফাংশন কি, আলফিউনেমেরিক কি এবং মডিফায়ার কি, কার্স মুভমেন্ট কি, নিউমেরিক কিপ্যাড এবং বিশেষ কি। মাউস পরিচিতি। মাউস হচ্ছে একটি পয়েন্টিং ডিভাইস যার মাধ্যমে কিবোর্ডের নির্দেশনা প্রদান ছাড়া একটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একটি স্ট্যান্ডার্ড মাউসে 2টি বা তার চেয়ে বেশি বাটন থাকে। মাউস দ্বারা সাধারণত নিজের কাজগুলো করা হয়ে থাকে: ক্লিক, ডাবল ক্লিক, পয়েন্টিং, ড্র্যাগস অ্যান্ড ড্রপ, স্ক্রল। ফোল্ডার। আচ্ছা, আপনারা যারা HTML করে, HTML এর ক্ষেত্রে যে আপনার এগুলো হচ্ছে HTML এর ধারণা। 1990 সালে টিম বার্নার্স-লি সর্বপ্রথম HTML আবিষ্কার করে। তিনি সান ল্যাব ও সফটওয়্যার প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় HTML তৈরি করে। HTML আবিষ্কারের পর থেকে ধাপে ধাপে ভার্সন আপডেট করা হয়। বর্তমানের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে HTML 5.0 বা HTML পূর্ণরূপ হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ। প্রকৃতপক্ষে একটি ভিজুয়াল বেসিক বা সি ল্যাঙ্গুয়েজের মতো কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নেই। এটি মার্কআপ সি ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা। এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে অনেক সহজ এবং HTML এর মাধ্যমে যে একটি ওয়েবসাইটে সহজে টেক্সট, অডিও, ভিডিও, অ্যানিমেশন ইত্যাদি যুক্ত করা যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট ও কম কাজের জন্য ওয়েবসাইট তৈরির ক্ষেত্রে শুধু HTML ভাষায় যথেষ্ট, তবে এটি ওয়েব পেজের সুন্দর করার জন্য CSS, জাভাস্ক্রিপ্ট, PHP, ASP, নেট HTML শেখার জন্য প্রোগ্রামিং জ্ঞান দরকার পড়ে না। HTML সাধারণত লেখা হয় ট্যাগ ব্যবহার করে। HTML এ থার্ড ব্র্যাকেট এবং উভয় চিহ্নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড ব্যবহার করে। পরীক্ষায় 1 হতে 6 পর্যন্ত বিভিন্ন ট্যাগের ব্যবহার শেখা হয়। এটা কোড বা কমেন্ট লেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। ডক টাইপ। আচ্ছা, এটা দেখাই। এটা হচ্ছে এটা। HTML ট্যাগ ব্যবহারের সতর্কতা। ট্যাগ বসানোর সময় বানান ঠিক আছে কিনা তা দেখতে, কারণ বানান ঠিক না থাকলে উক্ত ট্যাগের ফলাফল পাওয়া যাবে না। আমরা টেবিল ট্যাগের সমূহ ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো 2 ধরনের ট্যাগ HTML ব্যবহৃত হয়, যাদের শুরু হয়েছে কিন্তু শেষ নেই। পরীক্ষণের নাম, এগুলো তো আমি পারি।
তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। ও তোমার কোথায় পাশে থেকে কোথায় নাড়েছে। চলেন আপনাদেরকে একটু আমাদের এলাকাটা দেখাই। এই হচ্ছে আমাদের এলাকা, দেখা যায় আচ্ছা মাউন্ট এখানে সেট করি দেখি। মা থাকে না গিল্লায়। পেশাল ধরতে মুখ হয়ে গেছে। তো এই হচ্ছে এখানে সুন্দর বাতাস, এখানে মাঝে মধ্যে এসব পয়সা থাকি ভাল লাগে। তো পিছনে দেখতে পাচ্ছেন ওইটা হচ্ছে আপনার বন। আমি এই জায়গায় মাঝে মধ্যে এসে বসে থাকি, যে এই জায়গায় এখানে ওয়াইফাই আছে গাইজ, ওয়াইফাই। এখানে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সুব্যবস্থা রয়েছে, আপনারা আসতে চাইলে আসতে পারেন। আপনাদের আরেকটু ভিতরে নিয়ে যাই, চলেন ভিতরে যাওয়া যাক। তো ভিতরে হচ্ছে এইটা, এই জায়গা। আরেকটু যদি কাদো গাছ, কাদো, কোথায় যাব? যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে কাদা। তো এইদিকেও খুব ভালো একটা জায়গায় নেওয়ার সময় মাঝে মধ্যে বসে থাকি গরমের সময়।
এই জায়গায় বাতাস আসে। এই যে দেখতে পারতেছেন, দেখা যাচ্ছে গাইস, একটু ব্রাইটটা বাড়াই নেই। এই যে এই জায়গায় এসে বসে থাকি, এই জায়গায় ভালো লাগে। এই যে এই জায়গায় ছামা থাকে খুব। এটা হচ্ছে বাড়ি, আর আমাদের বাড়ি না, ওটা আমার বন্ধুর বাড়ি। আমার বাড়ি আমি দেখাচ্ছি, আমার বাড়ি কোথায়। এটা হচ্ছে একটা মাদ্রাসা, আগে ছিল স্কুল। এই স্কুলের ঘটনা বলি, আমি যখন ক্লাস 3-তে পড়তাম, না 2-এ, ক্লাস 2-তে পড়তাম, তো তখন আমি এই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। এই স্কুলটা ছিল আর একটু দূরে, ওই জায়গায় স্কুল হয়েছিল। প্রথমে ছিল এটা কোচিং সেন্টার, পরে এটা স্কুল করা হয়। এই যে পিছনে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে বড়, এই পাশ থেকে শুরু করে ওই পাশে এক সাইড। তো পরবর্তী সেটা বাড়া, জায়গাটা বাড়া ছিল, তো সেখান থেকে আবার ইয়েতে নিয়ে আসে, এখানে নিজস্ব জমি নিয়ে আসে। তো তখন আমরা ক্লাস 2-তে পড়তাম। যখন আমরা ক্লাস 3-তে উঠি, তখন এই নতুন জায়গায় নিয়ে আসে, আরও কাছাকাছি আমাদের বাড়ির। তো এখানে আমি ক্লাস 3 পর্যন্ত পড়ছি। আমরা ক্লাস 3-তে স্টুডেন্ট ছিলাম কয়জন? 4 জন। 4 জনের মধ্যে একজন ছিল অনিয়মিত। আমার রোল ছিল 1, আর একটা বাস্তি, তার রোল ছিল 2, আর একটা ছেলে ছিল রব্বানির রোল ছিল 3, আর একটা ছেলে, ওর ওমর ফারুক না কি জানি নাম ছিল, তো আসতো, ওর রোল 4 ছিল। মাঝে মাঝে আসতো, আবার মাঝে মাঝে আসতো না, মানে তা ইরেগুলার আর কি। তো পরে আমি ক্লাস 4 এখান থেকে চলে যাই, কারণ এখানে লেখাপড়ার মান অতটা ভালো ছিল না। স্যার আসে তো যায়। যখন এই স্কুলে যখন এইভাবে চললো না, তখন আপনার এটারা বানাই ফেললো হইতেছে আপনার মাদ্রাসা। তখন এই নামেই মাদ্রাসা। তো এই মাদ্রাসাতেও দীর্ঘদিন লেখাপড়া হয়েছিল। প্রথমে মান খুব ভালো ছিল, কিন্তু পরবর্তী টিচার এখানে ভালো বেতন দিত না, আবার বেশি দেখাশোনাও ছিল না, যার কারণে আপনার টিচারও থাকতো না, টিচারও চলে যায়। তো পরবর্তীতে আপনার লেখাপড়ার মান এবং নষ্ট হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রী যখন মাদ্রাসা, যখন আমরা প্রথম স্কুলে ছিলাম ক্লাস 2-তে, তখন আপনার পোলাপান ছিল অনেক, প্রায় 300-এর মতো। তো ওই একটা বছর পরে স্টুডেন্ট হয়ে দাঁড়ায় 100-এর মতো, কিন্তু আমাদের ক্লাস 3-তে দাঁড়ায় মাত্র 4 জন। ক্লাস 3-তে দাঁড়ায় 4 জন। তারপরে হইতেছে আমরা যখন চলে যাই, তখন আস্তে আস্তে আরো 2-3 বছর 50টা 60টা, পরের বছর হইতেছে এভাবে কমে যায়। তখন খুললো মাদ্রাসা। যখন মাদ্রাসা খুললো, তখন আবার পোলাওয়ান হয়ে গেল 300-র মতো। তো 300-র মতো পোলাওয়ান হইলে আবারও ভালোভাবে চলতেছিল। তো বছরখানি ভালোভাবে চলছে। বছরের পর হইতেছে প্রতি বছর যায় আবার 20-30টা 60টা ছাত্রছাত্রী কমে যায়। তো কমতে কমতে যখন আবার 10-15টা হয়ে গেল, তখন আবার বন্ধ হয়ে গেল। এটার মেইন কারণ হচ্ছে আপনার ভালো টিচার ছিল না। ভালো টিচার ছিল না, যার কারণে এই অবস্থা।
তো এখন বন্ধ, পরবর্তী হইতেছে মাদ্রাসা খোলার পরে আপনার আবারও বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর 1 বছর অফ ছিল। 1 বছর পরে আবার শুরু হইল মাদ্রাসা। মাদ্রাসা হইলে তখন করলো সুন্নি মাদ্রাসা। সুন্নি হওয়ার পরে আবার কিছুদিন ভালো চললো, 6-7 মাস, আবার শেষ, এখন বন্ধ। আবার না জানি কি হয়ে যায়, এটা কলেজই হয়ে যায় না ইউনিভার্সিটি হয়ে যায়, বলা মুশকিল। এখনো গোসল করিনি, খাইনি ভাইয়া। বাজে কয়টা? বাজে হইতেছে 3:56। 4টা বাজে গেছে, 4টা। দেখো দেখো চাঁদে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে, যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে। গানটা শুনেছেন গাইস? গানটা যদি আপনারা শুনে থাকেন তাহলে বলে যাবেন অবশ্যই কমেন্টে গানটা কে গেয়েছিল। তো কিভাবে কেমন আছেন সবাই? কেমন আছেন সবাই সেটা বলে দেবেন। আর দাড়িগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে, টাকা পয়সা নাই গাইস, গরিব মানুষ। আসলে টাকা পয়সা ফ্যাক্ট না, ঘটনা হইতেছে আমার খুব আলসি চুল কাটা, চুল দাড়ি কাটা। যখন সিরিয়ালে যায় বসে থাকা লাগে, ধরেন গেলাম, ভাই চুল কাটা যাবে? হ্যাঁ কাটা যাবে, 2টা আছে, কতক্ষণ লাগবে? 1.5 ঘন্টা। আমার এই সময়টা গোলায় না ভাই। আমি বলি ঠিক আছে আমি আসবো, বলে টাটা, আর 2-1 দিন খবর নাই। 2-1 দিন পরে যাই, আরেকটা আছে ভাইয়া, একটা শেষ করলে তোমার আমি কেটে দিব। বলি ঠিক আছে, পরে যাই, আমি আর থাকি না, আইসা পড়ি। তো এইভাবেই চলতেছে গত 7-8 দিন ধরে। অবশ্যই কাটাই তো, কিছু করার নাই, তাই ফোন দিয়া যায় আর কি। ফোন দিয়া গেলে হয় কি, বিকালে আসো, বিকালে আমি সময় পাই না, সন্ধ্যায় আসো, সন্ধ্যায় দেখা যায় ঘুরতে যাই, এদিক ওদিক যাই, ভাল লাগে না। এই অবস্থা, এইভাবেই চলতেছে জীবন। এই হচ্ছে আমাদের বন। এখানে আকাশটা মেঘলা মেঘলা, আকাশটা ছাড়ছে এখন, একটু আকাশটা ভালো হয়েছে, একটু রোদ উঠছে দেখা যায়। তো সারাদিন একদম রোদ ছিল না, আর প্রচন্ড গরম, প্রচন্ড ব্যবসা গরম, সহ্য করার মতন আর কি। তো চলেন
লাগাই। এটা কি গাইস, আপনারা বলতে পারবেন এটা কি? আপনারা কি কখনো দেখেছেন এরকম? রাম বেটা রাম। এটা কি এমন কেন? কচুর ফুলগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে। কাছাকাছি নেওয়া যাবে না তো, নয়তো দেখাইতাম কাছাকাছি গিয়ে। তো ওই দিন আপনাদের যে ফলগুলা দেখাইছিলাম এগুলা নাকি খাওয়া যায়। ও আজকে দেখি অনেক কমে গেছে, দাঁড়ান দেখতেছি। ওই যে আছে, এই দেখেন এই ফলগুলো দেখাইছিলাম না আপনাদের। আরো কাছাকাছি যাই। এটা হচ্ছে আমার বাড়ি, এটা হচ্ছে লেবু গাছ। আমি সবসময় লেবু গাছের ভিডিওটাই বেশি করি। এই দেখেন, ফোকাস, জুম। সুন্দর লাগে আর কি। পাতাগুলো খুবই সুন্দর লাগে। আমি পরে এসে আবার এটা ভিডিও করব, সমস্যা নাই। আপনারা যদি এই ধরনের ভিডিও দেখতে চান তাহলে বলেন, আমি এটা নিয়ে টিউটোরিয়াল বানাবো। আমি এরকম টিউটোরিয়াল ভিডিও দেই। জুম আউট। খুব ভাল লাগে আর কি। অনেকগুলা লেবু হয়েছে, লেবুগুলা খায় না যদিও, একটা খাওয়া দরকার। এটা না পরে। এই সেই ফল, এগুলা নাকি খাওয়া যায়। দেখেন খুব সুন্দর লাগে আর কি জিনিসগুলা।
আপনাদের কাছে কেমন লাগে গাইস বলে যাবেন। এই যে কচুর ফুলগুলো অনেক সুন্দর। অনেক গরম লাগতেছে গাইস, গোসল করব, ফ্রেশ হব, খাবো। এই যে এটা দিয়ে আপনাদেরকে স্ট্যান্ডে বসায়া আপনাদের সাথে আমি কথা বলি। তো এই হচ্ছে আপনার কচুর ফুল, খুব ভাল লাগে আর কি। আপনাদের কাছে বোঝা যাইতেছে কিনা দেখেন, অনেক ফুল হয়েছে। এদিকে কাপল যাইতেছে। আমাদের কাছে আম দেখাই। এই হচ্ছে আমাদের কাছে আম। কি এই আমার না দুটো ফার ওই দেখে তুই করে দিতে পুরো পুরো করে